अपनी जगह में बैठो भाई, कोई गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं। हमारे होने वाले वजीर आलम नाना चंद्रबाबू नायडू साहब तशरीफ ला रहे, मेहरबानी करो अपनी अपनी जगह में बैठो। चलो चलो अंदर चलो, कोई भी उठाना, कोई भी उठाना। हमारे वजीर आलम तशरीफ ला रहे, मेहरबानी करो जगह छोड़ो, अपनी अपनी जगह में बैठो, अपनी जगह में बैठो भाई, इफ्तार की दावत में शामिल हो। सलाम करो, सलाम करो, मेहरबानी करो अपनी अपनी जगह में बैठो भाई, कोई नहीं हल्ले की जरूरत नहीं है। मेहरबानी करो अपनी अपनी जगह में बैठो भाई। थोड़ा पीछे और कीजिए पीछे। मेहरबानी करो, सभी मेहरबानी करो, नीचे बैठने की कोशिश करो भाई, रोली करने की जरूरत नहीं। चलो चलो मिले ऐसे उतर जैसे వచ్చేనా नीचे नीचे जाइए नीचे जाइए पास करने के लिए नीचे नीचे దయచేసి
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا واغفر لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ تمام کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تمام کے خطاؤں کو ضرور فرما، اے اللہ ہم کوشش گنہگار ہیں، خطیئار ہیں، سیاہکار ہیں، پھر بھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں قائم ہوگی پر قائم رکھ، اے اللہ جب خاتمہ فرما کرنے کی بہت نصیب فرما، اے اللہ ہم تمام کے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ یہاں پر جتنے بھی روزے دار بیٹھے ہیں اللہ ان کی جائز تمناؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے مہمان خصوصی جناب حضرت جناب نائیڈو صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے صحت میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ان کو صحت کامیابی، اے اللہ جس مقصد سے آئے ہیں، جس نیت کو لے کر آئے ہیں، اے اللہ اس میں ان کو بھرپور کامیابی عطا فرما، اے اللہ آنے والے الیکشن میں اللہ ان کو پوری محبت کے ساتھ اے اللہ ان کو جو سیم بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مسلم تمام عالم کے اندر اے اللہ فرما، اے اللہ امن و امان عطا فرما، اے اللہ ہم نے ان کی حکومت کو دیکھا ہے، اے اللہ بہت سالوں تک دیکھا ہے، اے اللہ ہماری قوم کا درد، ہماری قوم کی محبت ان کے دل میں ہے، ہم جانتے ہیں، اے اللہ تو بھی اے اللہ ہماری تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ ہم کو آنے والے الیکشن میں پوری محبت کے ساتھ اے اللہ عزت کے ساتھ جو ہے نا سیم بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ میں اپنے کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شکر سے میں فرما اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت فتقبل مني، اور یہ سارے احباب دعا کرو روزے کی حالت میں کیونکہ ہمارے جناب نائیڈو صاحب پوری 1 لاکھ ووٹوں کے ساتھ جو ہے نا جیتنے کی توفیق عطا فرما۔ शुक्रिया अदा करेंगे। बस
मेहरबानी करो आप सभी बैठो इत्यादि कर ले मेहरबानी करो आप छोड़ो మంచి మసీద్ కట్టించినారు దయచేసి అందరూ డ్యాన్స్ కిందదిగాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. దయచేసి కింద వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దయచేసి కిందదిగాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. అందరూ బాధపడుతున్నారు. కింద వాళ్ళు మన కెమెరా కూడా పక్క వచ్చేది ఇంకా పక్క వచ్చేది కొద్దిగా నమాజ్
जो हजरात इफ्तारी करके बाहर जा रहे हैं सबसे पहले नमाज फर्ज है, नमाज पढ़कर जाएं। नमाज ना पढ़ने पर गुनाह होगा और नमाज के लिए आप आ जाएं जल्द से जल्द। नमाज पढ़ी होने वाली है और सार भी कुछ बात करना चाहते हैं आप हजरात के सामने। जिन हजरात इम्तियाज से फारिग हो गए हैं, मेहरबानी करके नमाज अदा करता हूँ। यहाँ हमारे जो होने वाले वजीर आज़म जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब के साथ बात करेंगे। मेहरबानी करके अपनी आ जाओ भाई, बात है, आ जाओ भाई, बाइक चली जाओ सर प्लीज सर माట్లాడు सेंटर गैप पे ఉంటుంది जो साथी पढ़ना चाह रहे हैं अंदर आ जाइए। बात की छोड़ने पर होता है अपने भगवान को भावना रखिए, अंदर आ जाइए। जो करने के लिए गए हैं थोड़ा जल्द से जल्द आ जाए, नमाज शुरू होने वाली है। वजू से फारिग होकर तशरीफ ले आए। खड़े हो जाए भाई। आप सबको रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। చాలా సంతోషం। ఈరోజు అందరూ కూడా రంజాన్ జరుపుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. దివ్య ఖురాన్ గ్రంథం ఆరోగ్యకరంగా రంజాన్ మాసాన్ని పవిత్రమైన ఈ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులందరికీ మరొకసారి రంజాన్ మాసంలో మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ సందర్భంలో ఒకసారి ఆలోచిస్తే క్రమశిక్షణ, దాతృత్వం, ధార్మిక చింతన జరిగే రంజాన్ మాసం. రంజాన్లో నిరంతరం ఉదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు నీరు ఆహారం ఏమీ తీసుకోకుండా కఠోరమైనటువంటి ఉపవాస దీక్షలు చేపట్టాలి. అది మీ పవిత్రత, అది మీ పద్ధత. అంతేకాకుండా రంజాన్ నెలలో దానం చేస్తే నిరుపేదలు కూడా పండుగ సంతోషంగా ఉండాలని ముస్లిం పెద్దలు సూచిస్తారు. అందుకే ఈ మాసంలో దానాలు చేయడం, అందరికీ సహాయం చేయడం, అదే ఈరోజు మనం చూస్తే పేదలకు సహాయం చేయడం, పన్నుల ఉపకారం చేయడమే ఖురాన్ సూక్తి. ఖురాన్లో ముస్లింలు టీడీపీ ఎప్పుడు ప్రాధాన్యత ఇస్తా ఉంది. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రాజకీయాలు ఏదున్నా ముస్లింలకు న్యాయం చేసిన ఏకైక పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఒక్క తెలుగుదేశం పార్టీ. ఆ విషయం ప్రతి ఒక్కరిలో క్లారిటీ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. 40 సంవత్సరాలుగా మీకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం. ఉర్దూ రెండో భాష చేసిందే తెలుగుదేశం పార్టీ. ఒకప్పుడు ఉర్దూ భాషను రెండో భాష చేయాలని ఉద్యమాలు చేశారు. నాకు బాగా జ్ఞాపకం, బాగారెడ్డి గారైతే పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేస్తూ ఉంటే ఎవరో పట్టించుకోకపోతే ఒకేసారి కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో, సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో 13 జిల్లాల్లో ఉర్దూ రెండో భాష చేసింది నేనే చేశా, తెలుగుదేశం పార్టీ చేసింది. అది తెలుగుదేశం పార్టీ కమిట్మెంట్. ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే ఫస్ట్ టైం చరిత్రలో
ముస్లింల్లో చాలా మంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళకు ఒక ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ పెట్టాలని నిర్ణయం చేసింది ఎన్టీ రామారావు గారు. 1985లోనే ముస్లింల కోసం ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ పెట్టిన పార్టీ, పెట్టిన వ్యక్తి ఎన్టీ రామారావు గారు అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఒకప్పుడు హాజ్ హౌస్కి పోవాలంటే మీరు ఎక్కడికో వెళ్ళి అక్కడి నుంచి వెళ్ళేవాళ్ళు, బాంబేకో బెంగళూరుకి వెళ్తా ఉంటే కాదని నేను హైదరాబాద్లో హాజ్ హౌస్ కట్టి నేరుగా ఫ్లైట్స్ వేయించి హాజ్ యాత్రకు తోడ్పాటు చేసిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. అదే సమయంలో మళ్ళీ రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత 2 ప్రాంతాల్లో కడప కేంద్రంగా, అదే సమయంలో విజయవాడ కేంద్రంగా 2 హాజ్ హౌస్లు కట్టాం. ఈ 2 కూడా కడితే కడప హాజ్ హౌస్ యొక్క డిప్యూటీ సీఎం ఉండి కూడా మాటలు చెప్పారు తప్ప హాజ్ హౌస్ కూడా పూర్తి చేయలేని నిస్సహాయ స్థితి ఈరోజు ప్రభుత్వంలో ఉంది. నేనే ఆ రోజు మీరు చూస్తే ఉర్దూ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చాం ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో, వాజ్పేయి గారి గవర్నమెంట్లో. అదే మళ్ళీ కర్నూలులో ఉర్దూ యూనివర్సిటీ పెట్టాం. ఇవన్నీ కూడా మనం చేసి రంజాన్లో ఏదైతే ఈ యొక్క దీంట్లో మీ యొక్క మతంలో స్ఫూర్తి ఉందో ఆ స్ఫూర్తిని, ఖురాన్ స్ఫూర్తిని తీసుకుని 10 లక్షల మందికి రంజాన్ తోఫా ఇచ్చిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. అంతేకాకుండా ముస్లింల కోసం దుకాన్ మఖాన్ కానీ, దుల్హాన్ కానీ ఇలాంటి పథకాలు తీసుకొచ్చి ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ళ కోసం దగ్గర 33,000 మందికి ఆర్థిక సహాయం చేశాం. 165 కోట్ల రూపాయలు పెళ్లిళ్ళ కోసం ఖర్చు పెట్టిన ఏకైక పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. ఇదే కాకుండా ముస్లింల కోసం విదేశ విద్యోన్నతి కింద 527 మంది పిల్లల్ని ఏ దేశంలో ఏ యూనివర్సిటీ కావాలో పంపించి చదివించిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. ఈరోజు ఈ పార్టీ చూస్తా ఉంటే ఎవరిని చదివించే పరిస్థితి లేదు, ఎవరికి డబ్బులు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. 5 ఏళ్ళు అయింది. నేను అడుగుతున్నా, ఇక్కడుండే మైనారిటీకి ఒక్కరికి ₹1 ఆర్థిక సహాయం వచ్చిందా? మీరే ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండో విషయం మీరు చెప్పండి, ఎక్కడైనా ఒక దగ్గర ఒక మసీదు కట్టారా? ఏది కట్టిన సందర్భాలు కూడా లేవు. రిపేర్లు కూడా డబ్బులు ఇచ్చిన సందర్భం లేదు. ఇంకో పక్కన చూస్తే ముస్లిం యువతులకి నేను ఆ రోజు ఆలోచించి 3 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం చేస్తే ₹1,00,000 సబ్సిడీ, అందరికంటే ఎక్కువగా ₹1,00,000 వరకు సబ్సిడీ ఇచ్చి మీకు ఉపాధి కల్పించాం. ఆ విధంగా 10,000 మందికి సంవత్సరానికి వ్యాపారాలు చేసుకోవడానికి ఆర్థిక సహాయం చేశాం. ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి చూసినప్పుడు ఇక్కడ నేను మిమ్మల్ని ఒకటే కోరుతున్నా, ఇమాములకి మౌజములకి భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఆంధ్రోరియం ఇచ్చిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. మత గురువులు ఉన్నారు, వారు కూడా పేదరికంలో ఉన్నారు. దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ వాళ్ళు కూడా పేదరికంలో కరెక్ట్ కాదని ఆదుకోవడానికి ఇచ్చాం. 6 నెలల నుంచి మౌజములకి ఇమాములకి ఆంధ్రోరియం వస్తుందని ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించుకోండి. ఆంధ్రోరియం కూడా ఇవ్వలేని ఈ పెద్ద మనుషులు కడప జిల్లాలో 90% పూర్తి చేసిన హాజ్ హౌస్ని 10% ఖర్చు పెట్టి పూర్తి చేయలేని ఈ పెద్ద మనుషులు ఈరోజు మాట్లాడే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇంకో పక్క మీరు ఒకసారి చూస్తే ఈ రాష్ట్రంలో 1 కాదు 2 కాదు దాడుల మీద దాడులు. మొట్టమొదటిసారిగా నేను ఈరోజు కూడా చెప్పాను, నంద్యాలలో అబ్దుల్ సలాం సంఘటన ప్రతి ఒక్కరికి మానవత్వం ఉండే మనుషులందరి మనసు చలించే పరిస్థితి వస్తుంది. వేధించే వెంటబడి మనిషి ఏం చేయాలో తెలియకుండా ఈ పవిత్ర మాసంలో మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. అతను చనిపోవాలనుకున్నాడు. చనిపోవాలనుకుని చనిపోయే సమయంలో భార్య ఏమవుతుంది, వీళ్ళు చెప్పే మాటల తర్వాత ఆవిడ అవమానిస్తారనే ఉద్దేశంతో భార్యాభర్త ఇద్దరు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని, మేమిద్దరం చనిపోతే పిల్లల అనాథలైపోతారని 4 కూడా బలవంతపు మరణం రైల్వే కింద పిల్లల్ని ట్రాక్లో కట్టేసి 2 కూడా జీవితాలు సాధించారంటే, ఆత్మహత్య చేసుకున్నారంటే ఏ విధంగా హెరాస్ చేశారో మీరు ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకొక పక్క మన ఆడబిడ్డ అజీరాబి ఇక్కడనే కర్నూలులో గోనిగండ్ల మండలం
ఎర్రపాడు గ్రామంలో హజిరాబి అనే ముస్లిం అమ్మాయిని అధికార పార్టీకి చెందిన కొందరు గుండాలు కిరాతకంగా ఆమెను అత్యాచారం చంపేస్తే ఈ ముఖ్యమంత్రి పట్టించుకున్న సందర్భమే లేదు. అదే మరి ఇక్కడనే పక్కన చదువుల తల్లి మిస్బా ఈ కోట్లోనే వీళ్ళ మనుషులకు ర్యాంకులో రావాలని ఆ అమ్మాయిని చదవనీయకుండా చేసి ఆ అమ్మాయిని ఏదో విధంగా ఇబ్బంది పెడితే కడాన నా మెరిట్కు గుర్తింపు లేదు, నేను ఇప్పుడు తప్పయ్యాను, నేను బ్రతికి కూడా వేస్ట్, నా జీవితాశయాన్ని నెరవేర్చుకోలేకపోతున్నానని ప్రాణాలు వదిలిపెట్టిందంటే ఎంత దుర్మార్గం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక ముస్లిం ఆడబిడ్డ బాగా చదువుకుంటే ఏమాత్రం కూడా సహించలేని మనస్తత్వం ఉండే ఫ్యూడల్స్ వీరని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇంకో పక్క దూదేకల షాహిదాబి, ఇది అనంతపురం జిల్లాలో కళ్యాణదుర్గ మండలంలో చాపేరు గ్రామానికి అమ్మాయిని ప్రేమ పేరుతో వంచి పెళ్లి దాకా వచ్చేసరికి నదిలో పడేసి హత్య చేసి ఆ అమ్మాయిని అద్దారుణంగా చంపేశారు. అలీషా సంఘటన మీరు చూశారు గుంటూరు దాచేపల్లిలో. అలీషా ప్రతిపక్ష పార్టీ టీడీపీ క్రియాశీలకంగా పనిచేస్తున్న కారణంగా హోటల్ నడుపుకున్న అలీషాపై ఉద్దేశపూర్వకంగా మద్యం అమ్ముతున్నాడని తప్పుడు కేసులు పెట్టి ఎక్సైజ్లు ఎరాస్ట్ చేసి ఆయన కొట్టి ఆయన చంపేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. అక్బర్ బాషా ఆత్మహత్య ప్రయత్నం కడప జిల్లాలో భూమి కొట్టేస్తే ఎవరికి చెప్పలేకపోతే కడాన ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేసి మళ్ళీ మోసం చేసి ఆయన్ని వదిలిపెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇదే కాకుండా కొరియన్ ఫ్రాంచైజీ నిర్వాహకుడు షఫీవుల్లాపై విశిక్షణ రహితంగా దాడి చేశారు. ముస్లిం యువకులపైన చిత్తూరులోని పొంగునూరు నియోజకవర్గం రొంపిచెర్ల బ్యానర్లు తొలగించారనే నెపంతో పెద్ద ఎత్తున 12 మందిని జైలుకు పంపించారు. నంద్యాలలో కరీముల్లా బాషా అక్కడ ఇదే విధంగా ఆర్టీఓ కార్యాలయం ఏజెంట్గా పనిచేస్తున్న వ్యక్తిని ఇష్టానుసారంగా ఆర్టీఓ మరియు మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఏజెంట్ని తీవ్రంగా ఏదించి శిల్పారావికి పరిమార్లు చెప్పినా కూడా ఏమాత్రం తీసుకోకుండా అతన్ని చాలా ఇబ్బందులు పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. షేక్ సైదాపై వైసీపీ ముఖ్యులు కిరాతకంగా దాడి చేశారు. మసీదు విషయంలో ఇబ్రహీం హత్య గుంటూరులో నర్సరాపేటలో మసీదును కబ్జా చేస్తా ఉంటే అతను పోరాడితే అతి దారుణంగా మసీదును కాపాడుకోవడానికి ప్రాణత్యాగం చేసిన వ్యక్తి. ఇలాంటి సంఘటన మీరు ఒక్కసారి చూసిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఉందా? ఈ ప్రభుత్వం మీరు ఒకసారి చూస్తే నన్ను గురించి విమర్శిస్తున్నారు. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ముస్లిం పెద్దలకి ముస్లింలకి అందరికీ ఒకటే చెప్తున్నా, 45 సంవత్సరాలు ట్రాక్ రికార్డు ఉండే పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. ఒకప్పుడు ఎన్డీఏలో ఉన్నాం. ఎప్పుడైనా మీ యొక్క భద్రతకు కానీ మీ హక్కులకు కానీ భంగం కలిగించే పరిస్థితి ఎప్పుడూ తెలుగుదేశం పార్టీ రాలేదు, చెయ్యలేదు. ఇంకొక పక్క చరిత్రలో ఎవరు చేయలేని పనులు నేను చేశాను. తెలుగుదేశం పార్టీ చేసింది మీకు ఉర్దూ భాష కావచ్చు, యూనివర్సిటీ కావచ్చు, మీ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం కావచ్చు, అదే మరిగా మీ పిల్లలకు మీ అభివృద్ధి కోసం కావచ్చు. మొన్న మీరు చూస్తే అన్ని చట్టాల్లో పార్లమెంట్లో సహకరించిన పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఒకటి కాదు, ఏది వచ్చినా కూడా ఎప్పుడన్నా అపోజ్ చేసిన దాఖలాలు ఉన్నాయని మేము అడుగుతున్నాం.
రంజాన్ ముబారక్. చాలా సంతోషం. ఈ రోజు అందరూ కూడా రంజాన్ జరుపుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. విద్యుత్ రంజాన్ ఆరోగ్యకరంగా రంజాన్ మోసాన్ని పవిత్రమైన భావిస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులందరికీ మరొకసారి రంజాన్ మసాలో మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ సందర్భంలో ఒకసారి ఆలోచిస్తే క్రమశిక్షణ, దాతృత్వం, ధార్మిక చింతన జరిగే రంజాన్ మాసం. రంజాన్లో నిరంతరం ఉదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు నీరు ఆహారం ఏమీ తీసుకోకుండా కఠోరమైనటువంటి ఉపవాస దీక్షలు చేపట్టాలి. అది మీ పవిత్రత, అది మీ పద్ధత. అంతేకాకుండా రంజాన్ నెలలో దానం చేస్తే నిరుపేదలు కూడా పన్నెండు సంతోషంగా ఉంటారని ముస్లిం పెద్దలు సూచిస్తారు. అందుకే ఈ మాసం అంతా కూడా దానాలు చేయడం, అందరికీ సహాయం చేయడం. అదే ఈరోజు మనం చూస్తే పేదలకు సహాయం చేయడం, పన్నులకు ఉపకారం చేయడమే ఖురాన్ సూక్తి, ఖురాన్లో ముఖ్యమైన సందేశం. ముస్లింలు టీడీపీ ఎప్పుడు ప్రాధాన్యత ఇస్తా ఉంది. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రాజకీయాలు ఏదున్నా ముస్లింలకు న్యాయం చేసిన ఏకైక పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఒక్క తెలుగుదేశం పార్టీ. ఆ విషయం ప్రతి ఒక్కరిలో క్లారిటీ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. 40 సంవత్సరాలుగా మీకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం. ఉర్దూ రెండో భాష చేసిందే తెలుగుదేశం పార్టీ. ఒకప్పుడు ఉర్దూ భాషను రెండో భాష చేయాలని ఉద్యమాలు చేశారు. నాకు బాగా జ్ఞాపకం, బాగారెడ్డి గారైతే పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేస్తూ ఉంటే ఎవరో పట్టించుకోకపోతే ఒకేసారి కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో, సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో 13 జిల్లాల్లో ఉర్దూ రెండో భాష చేసింది నేనే చేశా, తెలుగుదేశం పార్టీ చేసింది. అది తెలుగుదేశం పార్టీ కమిట్మెంట్. ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే ఫస్ట్ టైం చరిత్రలో ముస్లింల్లో చాలా మంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళకు ఒక ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ పెట్టాలని నిర్ణయం చేసింది ఎన్టీ రామారావు గారు. 1985లోనే ముస్లింల కోసం ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ పెట్టిన పార్టీ, పెట్టిన వ్యక్తి ఎన్టీ రామారావు గారు అని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఒకప్పుడు ఆజ్ హౌస్కి పోవాలంటే మీరు ఎక్కడికో వెళ్ళి అక్కడి నుంచి వెళ్ళేవాళ్ళు, బాంబేకో బెంగళూరుకి వెళ్తా ఉంటే కాదని నేను హైదరాబాద్లో ఆజ్ హౌస్ కట్టి నేరుగా ఫ్లైట్స్ వేయించి ఆజ్ యాత్రకు తోడ్పాటు చేసిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. అదే సమయంలో మళ్ళీ రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత 2 ప్రాంతాల్లో, కడప కేంద్రంగా, అదే సమయంలో విజయవాడ కేంద్రంగా 2 ఆజ్ హౌస్లు కట్టాం. ఈ 2 కూడా కట్టే కడప ఆజ్ హౌస్ డిప్యూటీ సీఎం ఉండి కూడా మాటలు చెప్పారు తప్ప ఆజ్ హౌస్ కూడా పూర్తి చేయలేని నిస్సహాయ స్థితి ఈరోజు ప్రభుత్వంలో ఉంది. నేనే ఆ రోజు మీరు చూస్తే ఉర్దూ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చాం ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో, వాజ్పేయి గారి గవర్నమెంట్లో. అదే మళ్ళీ కర్నూలులో ఉర్దూ యూనివర్సిటీ పెట్టాం. ఇవన్నీ కూడా మనం చేసి రంజాన్లో ఏదైతే ఈ యొక్క దీంట్లో మీ యొక్క మతంలో స్ఫూర్తి ఉందో ఆ స్ఫూర్తిని, ఖురాన్ స్ఫూర్తిని తీసుకుని 10 లక్షల మందికి రంజాన్ తోఫా ఇచ్చిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. అంతేకాకుండా ముస్లింల కోసం దుకాన్ మఖాన్ కానీ, దుల్హాన్ కానీ ఇలాంటి పథకాలు తీసుకొచ్చి ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ళ కోసం దగ్గర 33,000 మందికి ఆర్థిక సహాయం చేశాం. 165 కోట్ల రూపాయలు పెళ్లిళ్ల కోసం ఖర్చు పెట్టిన ఏకైక పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. ఇదే కాకుండా ముస్లింల కోసం విదేశ విద్యోన్నతి కింద 527 మంది పిల్లల్ని ఏ దేశంలో ఏ యూనివర్సిటీ కావాలో పంపించి చదివించిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. ఈరోజు ఈ పార్టీ చూస్తూ ఉంటే
ఎవరిని చదివించే పరిస్థితి లేదు, ఎవరికి డబ్బులు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. 5 ఏళ్ళు అయింది. నేను అడుగుతున్నా, ఇక్కడుండే మైనారిటీకి ఒక్కరికి ₹1 ఆర్థిక సహాయం వచ్చిందా? మీరే ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండో విషయం మీరు చెప్పండి, ఎక్కడైనా ఒక్క దగ్గర ఒక మసీదు కట్టారా? ఏది కట్టిన సందర్భాలు కూడా లేవు. రిపేర్లు కూడా డబ్బులు ఇచ్చిన సందర్భం లేదు. ఇంకో పక్కన చూస్తే ముస్లిం యువతలకి నేను ఆ రోజు ఆలోచించి ₹3 లక్షల ఆర్థిక సహాయం చేస్తే ₹1,00,000 సబ్సిడీ, అందరికంటే ఎక్కువగా ₹1,00,000 వరకు సబ్సిడీ ఇచ్చి మీకు ఉపాధి కల్పించాం. ఆ విధంగా 10,000 మందికి సంవత్సరానికి వ్యాపారాలు చేసుకోవడానికి ఆర్థిక సహాయం చేశాం. ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి చూసినప్పుడు ఇక్కడ నేను మిమ్మల్ని ఒకటే కోరుతున్నా, ఇమాములకి మౌజములకి భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఆందోళన ఇచ్చిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. మత గురువులు ఉన్నారు, వారు కూడా పేదరికంలో ఉన్నారు. దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ వాళ్ళు కూడా పేదరికంలో కరెక్ట్ కాదని ఆదుకోవడానికి ఇచ్చాం. 6 నెలల నుంచి మౌజములకి ఇమాములకి ఆందోళన వస్తుందని ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించుకోండి. ఆందోళన కూడా ఇవ్వలేని ఈ పెద్ద మనుషులు కడప జిల్లాలో 90% పూర్తి చేసిన హాజ్ హౌస్ని 10% ఖర్చు పెట్టి పూర్తి చేయలేని ఈ పెద్ద మనుషులు ఈరోజు మాట్లాడే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇంకో పక్క మీరు ఒకసారి చూస్తే ఈ రాష్ట్రంలో 1 కాదు 2 కాదు దాడుల మీద దాడులు. మొట్టమొదటిసారిగా నేను ఈరోజు కూడా చెప్పాను, నంద్యాలలో అబ్దుల్ సలాం సంఘటన ప్రతి ఒక్కరికి మానవత్వం ఉండే మనుషులందరి మనసు చలించే పరిస్థితి వస్తుంది. వేధించే వెంటబడి మనిషి ఏం చేయాలో తెలియకుండా ఈ పవిత్ర మాసంలో మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. అతను చనిపోవాలనుకున్నాడు. చనిపోవాలనుకుని చనిపోయే సమయంలో భార్య ఏమవుతుంది, వీళ్ళు చెప్పే మాటల తర్వాత ఆవిడ అవమానిస్తారనే ఉద్దేశంతో భార్యాభర్త ఇద్దరు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని, మేమిద్దరం చనిపోతే పిల్లల అనాథలైపోతారని 4 కూడా బలవంతపు మరణం రైల్వే కింద పిల్లల్ని ట్రాక్లో కట్టేసి ఇద్దరు కూడా జీవితాలు సాధించారంటే, ఆత్మహత్య చేసుకున్నారంటే ఏ విధంగా హెరాస్ చేశారో మీరు ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకో పక్క మన ఆడబిడ్డ అజీరాబీ, ఇక్కడనే కర్నూలులో గోనిగండ్ల మండలం ఎర్రపాడు గ్రామంలో అజీరాబీ అనే ముస్లిం అమ్మాయిని అధికార పార్టీ చెందిన కొందరు గుండాలు కిరాతకంగా ఆమెను అత్యాచారం చంపేస్తే ఈ ముఖ్యమంత్రి పట్టించుకున్న సందర్భమే లేదు. అదే మరి ఇక్కడనే పక్కన చదువుల తల్లి మిస్బా ఈ కోట్లోనే వీళ్ళ మనుషులకు ర్యాంకులో రావాలని ఆ అమ్మాయిని చదవనీయకుండా చేసి ఆ అమ్మాయిని ఏదో విధంగా ఇబ్బంది పెడితే కడాన నా మెరిట్కు గుర్తింపు లేదు, నేను ఇప్పుడు తప్పయ్యాను, నేను బ్రతికి కూడా వేస్ట్, నా జీవితాశయాన్ని నెరవేర్చుకోలేకపోతున్నానని ప్రాణాలు వదిలిపెట్టిందంటే ఎంత దుర్మార్గం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక ముస్లిం ఆడబిడ్డ బాగా చదువుకుంటే ఏమాత్రం కూడా సహించలేని మనస్తత్వం ఉండే ఫ్యూడల్స్ వీరని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇంకో పక్క దూదేకల షాహిదాబీ, ఇది అనంతపురం జిల్లాలో కళ్యాణదుర్గ మండలంలో చాపేరు గ్రామానికి చెందిన అమ్మాయిని ప్రేమ పేరుతో వంచి పెళ్లి దాకా వచ్చేసరికి నదిలో పడేసి హత్య చేసి ఆ అమ్మాయిని అద్దారుణంగా చంపేశారు. అలీషా సంఘటన మీరు చూశారు గుంటూరు దాచేపల్లిలో. అలీషా ప్రతిపక్ష పార్టీ టీడీపీ క్రియాశీలకంగా పనిచేస్తున్న కారణంగా హోటల్ నడుపుకున్న అలీషాపై ఉద్దేశపూర్వకంగా మద్యం అమ్ముతున్నాడని తప్పుడు కేసులు పెట్టి ఎక్సైజ్లు హెరాస్ చేసి ఆయన కొట్టి ఆయన చంపేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. అక్బర్ బాషా ఆత్మహత్య ప్రయత్నం కడప జిల్లాలో భూమి కొట్టేస్తే ఎవరికి చెప్పలేకపోతే కడాన ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేసి మళ్ళీ మోసం చేసి ఆయన్ని వదిలిపెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇదే కాకుండా కొరియన్ ఫ్రాంచైజీ నిర్వాహకుడు షఫీవుల్లాపై విశిక్షణ రహితంగా దాడి చేశారు. ముస్లిం యువకులపైన చిత్తూరులోని పొంగునూరు నియోజకవర్గం రొంపిచెర్ల బ్యానర్లు తొలగించారని నెపంతో పెద్ద ఎత్తున 12 మందిని జైలుకు పంపించారు. నంద్యాలలో కరీముల్లా భాష, అక్కడ ఇదే విధంగా
ఆర్టీఓ కార్యాలయం ఏజెంట్గా పనిచేస్తున్న వ్యక్తిని ఇష్టానుసారంగా ఆర్టీఓ మరియు మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఏజెంట్ని తీవ్రంగా ఏదించి శిల్పారావికి పరిమార్జు చెప్పినా కూడా ఏమాత్రం తీసుకోకుండా అతన్ని చాలా ఇబ్బందులు పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. షేక్ సైదాపై వైసీపీ ముఖ్యులు కిరాతకంగా దాడి చేశారు. మసీదు విషయంలో ఇబ్రహీం హత్య, గుంటూరులో నర్సరాపేటలో మసీదును కబ్జా చేస్తా ఉంటే అతను పోరాడితే అతి దారుణంగా మసీదును కాపాడుకోవడానికి ప్రాణత్యాగం చేసిన వ్యక్తి. ఇలాంటి సంఘటన మీరు ఒక్కసారి చూసిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఉందా? ఈ ప్రభుత్వం మీరు ఒకసారి చూస్తే నన్ను గురించి విమర్శిస్తున్నారు. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ముస్లిం పెద్దలకి ముస్లింలకి అందరికీ ఒకటే చెప్తున్నా, 45 సంవత్సరాలు ట్రాక్ రికార్డు ఉండే పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. ఒకప్పుడు ఎన్డీఏలో ఉన్నాం. ఎప్పుడైనా మీ యొక్క భద్రతకు కానీ మీ హక్కులకు కానీ భంగం కలిగించే పరిస్థితి ఎప్పుడూ తెలుగుదేశం పార్టీ రాలేదు, చెయ్యలేదు. ఇంకొక పక్క చరిత్రలో ఎవరు చేయలేని పనులు నేను చేశాను. తెలుగుదేశం పార్టీ చేసింది మీకు ఉర్దూ భాష కావచ్చు, ఉర్దూ యూనివర్సిటీ కావచ్చు, మీ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం కావచ్చు, అదే మరిగా మీ పిల్లలకు మీ అభివృద్ధి కోసం కావచ్చు, అన్ని చేసిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. మొన్న మీరు చూస్తే అన్ని చట్టాల్లో పార్లమెంట్లో సహకరించిన పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఒకటి కాదు, ఏది వచ్చినా కూడా ఎప్పుడన్నా అపోజ్ చేసిన దాఖలాలు ఉన్నాయని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. కానీ ఈరోజు నేను ఆలోచించింది, ఒక దుర్మార్గమైన ప్రభుత్వం ఉంది, రాక్షస ప్రభుత్వం ఉంది. అందరిపైన దాడులు చేస్తున్నారు, మనుషులందరినీ చంపేస్తున్నారు. ఇంకొక పక్క ఎవ్వరి హక్కులు కాపాడడం లేదు, భవిష్యత్తు అంధకారం చేసే పరిస్థితి వచ్చారు. అవన్నీ ఆలోచించిన తర్వాత ఈరోజు నేను పవన్ కళ్యాణ్ కలిసి ముందుకు పోయాం. చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాం. ఇక్కడ కూడా ఈ నియోజకవర్గంలో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి సహకరించారని ముస్లిం సోదరులపై ఎన్నో కేసులు పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇవి చూసిన తర్వాత ఇటీవల బీజేపీ కూడా ముందుకు వస్తే వాళ్ళతో కూడా పొత్తు పెట్టుకున్నాం. కానీ ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒకవేళ నేను ముఖ్యమంత్రి అయినా ఆర్థికంగా దివాలా తీశాం, జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాం, ఇంకొక పక్క పర్మిషన్లు వచ్చే పరిస్థితి లేదు. ఇవన్నీ చూసినప్పుడు మళ్ళా మీరు అనుకున్న పనులు చేయాలన్నా, ఈ రాష్ట్రాన్ని ఘాట్లో పెట్టాలన్నా, మీ అభివృద్ధి చేయాలన్నా, దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలతో సమానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ని ముందుకు తీసుకుపోవాలన్నా, ఇక్కడుండే ముస్లింలతో సహా అందరికీ న్యాయం జరగాలన్నా నాకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం అవసరం. కాబట్టి మనమే వెళ్ళలేదు, వాళ్ళే వచ్చినప్పుడు నేను ఈ పొత్తు పెట్టుకున్నాను తప్ప ఇంకొక విషయం కాదని మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఈ పొత్తు అంతా కూడా మీరు 3 పార్టీల పొత్తు, రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసం పెట్టుకున్న పొత్తు ఇది. నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మీకు ఎప్పుడు అన్యాయం జరగదు, జరగనియ్యను. ఆ విషయం కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదే సమయంలో మీరు కూడా అర్థం చేసుకుని మళ్ళీ దుర్మార్గమైన ప్రభుత్వం వస్తే మీ పిల్లలకు భవిష్యత్తు లేదు, మనకు మనుగడ లేదు, ఈ రాష్ట్రానికి గుర్తింపు ఉండదు. తెలుగు గడ్డ పైన పుట్టిన ముస్లింలు కానీ, క్రిస్టియన్లు కానీ, వివిధ కులాలు కానీ, మతాలు కానీ అందరం కూడా సఫర్ అయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. ఈ సందర్భంగా నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఒకటే కోరుతున్నా, అందరినీ సమానంగా చూసిన పార్టీ, అందరి సంక్షేమం కోసం, సాధికారత కోసం, బాగోగుల కోసం పనిచేసిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. అందుకే మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది, ఈ పవిత్రమైన మాసంలో మీరందరూ ఆలోచించండి. రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసం ప్రజలు గెలవాలి, రాష్ట్రం నిలబడాలి, ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం జరగాలి. అందుకే నేను ముందుకొచ్చా. మళ్ళీ ఒకసారి మిమ్మల్ని కోరుతున్నా, ఇక్కడే మన ఎంపీగా నిలబడుతున్న అభ్యర్థి మీరు చూస్తున్నారు, బాగా చదువుకున్నటువంటి అభ్యర్థి దగ్గుమల్ల ప్రసాదరావు గారు. బాగా చదువుకొని మంచి ఉద్యోగం చేసి ప్రజాసేవకు ముందుకు వచ్చారు. అలాంటి అభ్యర్థికి మీరు ఓటేయాలి. అదే మరి 7 సార్లు గెలిపించారు. ఎప్పుడు ముస్లిం ఓట్స్ అన్ని తెలుగుదేశం పార్టీకే వేశారు. కుప్పంలో ఎప్పుడూ ఒక్క ఓటు వేరే వాళ్ళకి పోలేదు. ఆ నమ్మకం నాకుంది. రెండోది, నేను కూడా మీకు ఎప్పుడు కూడా ఏ ఇష్యూ వచ్చినా నేను ముందున్న మసీదులు కావాలన్నా, సాజీకాలు కావాలన్నా, రుణాలు కావాలన్నా ఏదున్నా మీకు చేశాను. మనసులో ఏం పెట్టుకోవద్దండి. పవిత్రమైన వాస్తవాలు మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా, మనసులో ఏమీ పెట్టుకోకుండా
మన భవిష్యత్తు కోసం చేస్తున్న మీకు అన్ని విధాల భద్రత కల్పించే బాధ్యత నాది. అదే సమయంలో మిమ్మల్ని అందరినీ ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా, సామాజికంగా పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత కూడా తీసుకుంటాం. దీనికి ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాల్సిందిగా మరొకసారి కోరుకుంటూ, నేను మళ్ళీ కోరుతున్నా, నేను ఎప్పుడూ వచ్చి అడగలేదు మిమ్మల్ని ఎవరిని. అయినా కూడా కుప్పం నియోజకవర్గంలో వన్ సైడ్గా 70-75 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిపించే సందర్భాలు ఉన్నాయి. అది మీ అభిమానం, అది మీ అందరూ నా మీద ఉండే నమ్మకం, నాకు మీ మీద ఉండే నమ్మకం. మళ్ళీ చెప్తున్నా, మన నియోజకవర్గాన్ని నెంబర్ 1 నియోజకవర్గంగా చేయడం నా బాధ్యత. అందుకే 20 పాయింట్లతో ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ చెప్పాను. ఒక విజన్ డాక్యుమెంట్ తయారు చేస్తున్నా. అది తయారు చేసి ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం చేసే బాధ్యత తీసుకుంటా. దానికి మీరందరూ ముందుకు రావాల్సిందిగా మరొక్కసారి కోరుకుంటూ, ఇక్కడ 2 సైకిల్ సింబలే. ఈ 2 కూడా ఎంపీ, ఎమ్మెల్యేకి సైకిల్ సింబల్ పైన ఓటేసి అతిపెద్ద మెజార్టీతో గెలిపించాల్సిందిగా మరొక్కసారి అందరినీ కోరుకుంటూ, ప్రార్థిస్తూ, పూర్తిగా సహకరించి విజ్ఞప్తి చేస్తూ అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. सभ्य नमस्कार।